Am I audible? Am I audible? Yeah, it's audible. Okay, Andy. Thanks for joining the session. Okay. Before starting the session, నాకు ఒక రెండు questions ఉన్నాయి. Can I shoot that one? అడగనా? Yes, please. Yes, sir. Okay. Yes. So మీరు ఎందుకు పవర్ బిఐ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు? So this is my first question. ఎందుకు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు? Anyone can answer. Multiple people also can answer. For estimate of the data, what we have, and for analysis of the data, what we have. Can you repeat it? To estimate what is my data and to analysis my data. Okay. Next. పవర్ బిఐలో గ్రోత్ బాగుంటుంది అనేసి. Okay, fine. Next. Less coding వస్తుంది సార్. Less coding. Okay. ఇంకా Report simplification. report simplification. Okay, next. ఇంకేమన్నా రీజన్స్ ఉన్నాయా? ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? వాయిస్ వినపడట్లా. ఎనీవన్ ఇస్ స్పీకింగ్? ఎనీవన్ ఇస్ స్పీకింగ్? ఇంకేమన్నా రీజన్స్ ఉన్నాయా? ఎందుకు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు? ఇంకా ఏమన్నా రీజన్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, ఫైన్. దట్స్ ఫైన్ ఫర్ మీ. ఓకే, నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి, మీరు పవర్ బిఐ నేర్చుకోవాలంటే వాట్ ఈస్ పవర్ బిఐ అని తెలుసుకొని ఉంటారుగా? ఎస్, నో, అంతేనా? Yes. సో వాట్ ఈస్ పవర్ బిఐ? It's a reporting tool. Reporting tool. Okay. It's a part of Microsoft tool. Okay. Data Reporting tool, visualization Microsoft tool, visualization tool. Okay. ఇంకా? for data analysis. Data analysis. Okay. ఇంకా? ఇంకా ఏమన్నా రీజన్స్ ఉన్నాయా? So by using this tool, we can implement. డెస్క్టాప్ పైన విజువలైజేషన్ చూపించచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్. ఇంకా? డేటాని ట్రాన్స్ఫార్మ్ YouTube చేసి యూస్ చేసుకొని as per మనం the డాష్బోర్డ్స్ requirement అనేటివి ఈజీగా క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ ద సెషన్ నౌ దెన్. సో క్విక్గా మనం దీని గురించి మాట్లాడదాం. లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్. నా స్క్రీన్ కనపడినప్పుడు చెప్పండి ప్లీజ్. ఇస్ ఇట్ విజువల్? Yes. ఓకే. Yes, it's visible. So I'm opening one PPT అండి. ఓకే, ఫస్ట్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్. ఓకే, myself Narendra అండి. ఓకే, I'm having some around 11 years of experience. Okay, more than this now it is crossing. Okay, out of which 7+ years నేను పవర్ బిఐ మీద వర్క్ చేశానండి. ఓకే, నా కోర్ స్కిల్ సెట్ వచ్చి పవర్ బిఐ, అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సెల్, విబిఏ, మ్యాక్రోస్, పవర్ ఆటోమేట్, ఎస్క్యూఎల్, ఎస్ఏపి, బిఐబిడబ్ల్యూ. సో ఇవన్నీ వీటన్నిటి మీద ఐ విల్ బి వర్కింగ్ అండి. ఓకే, టు డెలివర్ the projects. This is about myself. Idi professional ga whenever you take it, this is my experience. Whenever it comes to teaching, okay, I'm having around 4.5 years of experience into teaching andi. Okay, I'm doing means teaching. I'm doing it from 2019 ఆ టైం నుంచి చేస్తున్నాను. మేము నేను విఎల్ఆర్ తో టైఅప్ అయింది 2021లో. సెప్టెంబర్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ అవర్ ఫస్ట్ బ్యాచ్. ఓకే, 2021లో స్టార్ట్ చేసాం సెప్టెంబర్లో. నౌ ఇట్ ఈస్ లైక్ నియర్ టు 3 years. Within 1 month we'll be reaching that 3 years. Okay, so 3 years lo I have completed somewhere around 42 batches andi. Okay, so this is my all these are the files, each and every batch kunna files andi ivi. Okay, now 42nd batch is going on. Okay, yours is 43rd batch. Okay, and వీటితో పాటు and one more thing వచ్చి I'm a PL 300 certified person and so this is my certification.
I'm PL 300 certified. So this is about myself. Okay. Can we move to the next slide, or do you have any questions? Do you have any questions, or can I move to the next slide? Yes, you can please proceed. Okay, so make it more interactive, guys. Make it more interactive. Okay, so I'm moving into the topic now. Okay, what is Power BI? Power BI is a data visualization tool. Power BI is a data visualization tool. Okay, so data visualize sorry, on top of what? On top of raw data. On top of raw data. Okay, Power BI is a data visualization tool which can convert the raw data from different data sources. Mana raw data ekkada untadi? It might be in any source kada. Excel is one source, SQL is another source, SAP is another source, Azure is another source. ఎక్కడైనా raw data ఉండొచ్చు. Correct? Yes, no? Yes. So Power BI is a data visualization tool which can convert the raw data from different data sources to interactive dashboards అండి. To interactive dashboards. Okay. అసలు ఎందుకు చేయాలి మనం? Why we need to do this one? ఒక raw data ని why I need to convert into interactive dashboard? Okay. What is the purpose of it? Okay, please mute, guys. Sanat, please mute. Okay. So what is the purpose of it? ఎందుకు మనం కన్వర్ట్ చేయాలి? ఎందుకు కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్. ఎస్ నో? ఇప్పుడు నువ్వే ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నావు, అందులో కాంప్లెక్సిటీ లెవెల్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి. ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ఎలా బిజినెస్ రన్ అవుతుంది అనేది మీకే అర్థం కావట్లా, దెన్ కంట్రోల్ ఉండదు కదా మీ చేతిలో. ఎస్ నో? సింపుల్. Yes, yes. సో కంట్రోల్ అయితే మీ దగ్గర ఉండదు. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ రన్నింగ్ ఎనీ బిజినెస్, ఏ బిజినెస్ అయినా తీసుకోండి, మీ చేతిలో కంట్రోల్ ఉంటే దెన్ అది ఎటే వెళ్ళాలి అనేది మీ చేతుల్లోనే ఉంటది. ఒకవేళ రైట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాలా, రాంగ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాలా అనేది మీ చేతుల్లోనే ఉంటది. అసలు కంట్రోల్ లేదు, అసలు అర్థమే కావట్లేదు బిజినెస్ ఎటు పోతుందో. సో దెన్ అది వదిలేసినట్టే, ఇంకా మన వల్ల కాదు. Okay, so for easy understanding of the business, we are going to create these interactive dashboards andi. Endukante to drive the business results with actionable insights. ఒకవేళ మనం ఒక డాష్బోర్డ్ క్రియేట్ చేసి ఆ డాష్బోర్డ్ లో మన రా డేటా పెట్టిన తర్వాత ఆ డాష్బోర్డ్ నీకు ఏమైనా చెప్తుంది అనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ సంథింగ్ టు యూ, ఓకే, మనం రాంగ్ వేలో వెళ్తున్నాము అనేది ఏమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అనుకోండి ఆ డాష్బోర్డ్, అప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు? యూ విల్ కరెక్ట్ దట్ వన్. రాంగ్ వేలోనే వెళ్ళిపోవు కదా. So that will create major impact in the business andi. Gurtupettukondi, that will create major impact. Okay, that will create major impact in the business. Okay, ఇప్పుడు whenever you see left side లో ఉన్న డేటాని నేను ఒక మేనేజర్ కి పంపించాను అనుకో, if that manager wants some country యొక్క సేల్స్ కావాలి, పలానా కంట్రీ యొక్క సేల్స్, పలానా ఇయర్, పలానా మంత్, పలానా డే, అందులో ఉన్న సేల్స్ కావాలి అతనికి. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ ఫర్ దెమ్. కరెక్ట్? ఎందుకంటే హీఈస్ అ మేనేజర్ లెవెల్ గై. వాళ్ళకి ఎక్సెల్ ఎలా ఆపరేట్ చేయాలో, లేకపోతే ఒక సోర్స్ డేటా సోర్స్ని ఎలా ఆపరేట్ చేయాలో తెలియదు. ఇఫ్ వీ క్రియేట్ దోస్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఎ డాష్బోర్డ్, అతనికి పలానా కంట్రీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, ఓకే, అండ్ ఈజీ వేలో ఆపరేట్ చేసే విధంగా డాష్బోర్డ్ ఉంటే, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ దెమ్. They can filter out the data and they can see what is the sales for that particular country, and akkadi nunchi aa data ni capture cheskoni that person can use it in his presentation. Easy ga untundi, right? So left side lo unna data ni right side lo unna dashboard ga convert cheyalante manaku madhyalo em kavali? We need a tool called Power BI. Any question? Any question? Any question? Any question? No. Clear. So let's take one example. మీరు ఒక బుక్ స్టోర్ పెట్టాలనుకుంటున్నారు. Yeah, actually, here giving self-servicing business intelligence tool. What is the meaning of it? I will sir? come to that one at later point of time. Okay. Yeah, okay. సో మీరు ఒక బిజినెస్ పెట్టాలనుకుంటున్నారు, ఒక బుక్ స్టోర్ పెట్టాలనుకుంటున్నారు. వాట్ అండ్ ఆల్ యూ విల్ డూ? ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు? Like setting up a shop, We need a room shop. One at a time. establishment and setting up of a shop. ఓకే, ఇంకా? Estimated cost. ఓకే, ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్. ఇంకా? Information మొత్తం gather. We need
ఆ ఏది ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం గ్యాదర్ చేస్తాం. ఓకే, ఇంకా ఎవడు సప్లయర్ మంచి సప్లయర్ ఉన్నాడు అనేది చూస్తాం, రైట్? Yes. ఇంకా We need a Loc- plan to implement the function. లొకేషన్ ఇస్ వన్ కీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ అ బిజినెస్ కదా. నువ్వు ఏదైనా ఒక Yes, correct. ఫ్యాక్టరీని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నావు అనుకోండి, ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడైనా పెట్టచ్చు. ఓకే, అక్కడ నీకు ఎక్కువ ప్రైమ్ లొకేషన్ లో ఫ్యాక్టరీస్ పెట్టం, తక్కువ అమౌంట్ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ మనం ఫ్యాక్టరీస్ పెడతాం, రైట్? ఫ్యాక్టరీస్ తో పెద్ద పని లేదు. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఏంటి మనకి అంటే ఒక కస్టమర్ కనపడేది ఏంటి, షాప్స్ కదా. సో దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. మనం ఒక ప్రైమ్ లొకేషన్ లో తీసుకోవాలి. ఎందుకు ఇవన్నీ చేస్తాం? బిఫోర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఎ బిజినెస్ ఎందుకు ఇవన్నీ చేస్తామంటే, మనం పెట్టక ముందుగానే 50% సక్సెస్ అయిపోవాలి. ఫర్ దాట్ రీజన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. విల్ యూ అగ్రీ విత్ మీ? నువ్వు ఒక బుక్ స్టోర్ పెట్టాలి, నేను ఒక స్కూల్ దగ్గర పెడదాం అనుకుంటున్నా. నాకు స్కూల్ దగ్గర ఒక షట్టర్ దొరికింది, నేను సెర్చ్ చేశాను, నాకు ఒక షట్టర్ దొరికింది, అది మంచి స్కూల్, బాగా రెప్యూటెడ్ స్కూల్. నా బిజినెస్ 50% సక్సెస్ అయిపోయింది అక్కడే. ఎందుకంటే నాకు రెగ్యులర్ బిజినెస్ జరుగుతుంది, డే టు డే బిజినెస్ జరుగుతుంది అక్కడ, కరెక్ట్? విల్ యూ అగ్రీ విత్ మీ? కరెక్ట్. బిజినెస్ ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అనేది అది రియల్ వరల్డ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అర్థమవుతుంది మనకి. కానీ ఇది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ టైంలోనే వీ నీడ్ టు థింక్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కదా. సో అది సక్సెస్ అయిద్దా లేదా అనేది సెకండరీ, కానీ మనం ఏమనుకుంటున్నాం, సక్సెస్ అవుద్దని అనుకుంటున్నాం, రైట్? సో బిజినెస్ పెట్టాడు, అయిపోయింది. అట్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఒక 6 months తర్వాత అతనికి బిజినెస్ సరిగ్గా అర్థం కావట్లా, అంటే ఏది పోతుంది ఏది వస్తుంది అనేది అర్థం కావట్లా. అతనికి ప్రాఫిట్ వస్తుంది, హీఈస్ గెటింగ్ ప్రాఫిట్ ఇస్ పక్కాగా ప్రాఫిట్ వస్తుంది. కానీ ద పాయింట్ హియర్ ఇస్ అతనికి ఏంట్రా అంటే ఏం అర్థం కావట్లేదు ఎలా నడుస్తుంది ఏంటి అనేది. అలాంటి టైమ్స్ లో ఒక టూల్ ని కనుక మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే ఆ పర్టికులర్ బిజినెస్ లో, ఓకే, లైక్ పవర్ బిఐ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే, సో పవర్ బిఐ విల్ టెల్ విత్ ద 6 months డేటా, గైస్ ప్లీజ్ మ్యూట్. సో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉంటే అన్మ్యూట్ అండ్ ఆస్క్, బట్ లేకపోతే ప్లీజ్ మ్యూట్, ఓకే? ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ డిస్టర్బెన్స్, ఓకే? సో ఇప్పుడు ద పాయింట్ హియర్ ఇస్ పోయింది ఫ్లో పోయింది. సో ద పాయింట్ హియర్ ఇస్ నేను ఏం చెప్తున్నాను, ఓకే, మీరు బిజినెస్ రన్ చేసేటప్పుడు మీన్స్ ఆ బిజినెస్ అర్థం కాకపోతే ఇలాంటి టూల్ని కనుక ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే, ఈ టూల్లో మన హిస్టారికల్ డేటాను మొత్తం తీసుకొని యాజ్ ఎ సోర్స్, ఓకే, వీ కెన్ క్రియేట్ కరెంట్ డే సేల్స్ ఎంత, లేకపోతే కరెంట్ మంత్ సేల్స్ ఎంత, ప్రీవియస్ మంత్ సేల్స్ ఎంత, కంపేర్ టు కరెంట్ మంత్ టు ప్రీవియస్ మంత్ ఏది ఎక్కువ సేల్స్ జరిగింది, ఏ ప్రోడక్ట్ నాకు ఎక్కువ సేల్స్ ఇస్తుంది, పలానా పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ లో మీన్స్ బ్రాండ్స్ విల్ బి దేర్, రైట్? ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ ప్రోడక్ట్, ఇప్పుడు జామెట్రీ బాక్స్ తీసుకున్నాం అనుకో, నా చిన్నప్పుడు నటరాజ్ అనేది ఒక బ్రాండ్ ఉండేది, రైట్? ఇంకోటి సెల్లో అనేది ఇంకోటి ఉండేది. అయితే మీకు ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు. ఓకే, జనరల్లీ ఇలా గనక మనం ఇన్డెప్త్ అనాలిసిస్ గనక చేయగలిగాం అనుకోండి, ఓకే, వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇస్ ఇట్ విల్ గివ్ ఎ ప్రాపర్ పిక్చర్ ఆన్ యువర్ బిజినెస్, ఓకే? అండ్ అది కూడా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ, అంటే ఒక బిజినెస్ రన్ చేసేవాడు కూడా యూజ్ చేసుకోగలిగాడు అనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపన్, ఈజీగా తన బిజినెస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలుగుతాడు, రైట్? అంటే ఏది ఎక్కువ వెళ్తుంది ఏది తక్కువ వెళ్తుంది అనేది అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాష్ బోర్డ్ చూసినామంటే బుక్సే ఎక్కువ సేల్ అవుతున్నాయి, క్యామెల్ బుక్స్ ఎక్కువ సేల్ అవుతున్నాయి, ఓకే, లేకపోతే వేరే బ్రాండ్ ఎక్కువ సేల్ అవుతున్నాయి, అండ్ జామెట్రీ బాక్సెస్ తక్కువ సేల్ అవుతున్నాయి, లేకపోతే అదర్ ప్రోడక్ట్స్ తక్కువ సేల్ అవుతున్నాయి. అప్పుడు ఇమీడియట్లీ తన యాక్షన్ తీసుకుంటాడు, ఇన్వెంటరీని స్టాప్ చేసేస్తాడు, అదర్ ప్రోడక్ట్స్ ని ఇన్వెస్ట్ చేయడు, అదర్ ప్రోడక్ట్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడు, స్టాప్ చేసేసి హీ విల్ ఇన్వెస్ట్ మోర్ ఇన్ టు బుక్స్ అండ్ హీ విల్ ట్రై టు కీప్ సమ్ ఆఫర్స్ ఆన్ ద ఏవైతే స్టాక్స్ మూవ్ అవ్వో వాటి మీద ఆఫర్స్ రన్ చేసి వాటిని మూవ్ చేయడానికి చూస్తాడు. ఒకవేళ నువ్వు ఈ డాష్ బోర్డే బిల్డ్ చేయలేదనుకో, నీకు క్లారిటీయే లేదనుకో నీ బిజినెస్ మీద, అప్పుడు ఏమవుద్ది, ఇలాంటి యాక్షన్ నువ్వు తీసుకోగలుగుతావా? నువ్వేంట్రా అంటే నీకు ప్రాఫిట్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది, సో నాకు ప్రాఫిట్ వస్తే చాలని నువ్వు అనుకుంటావు, ఓకే, ప్రాఫిట్ వస్తుంది కదా, సో ఏదైతే ఏముంది అని చెప్పేసి ఇన్వెంటరీ పెంచుకుంటూ వెళ్తావు. ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏమైద్దిరా అంటే ఇన్వెంటరీ పెరిగిపోయి నీకు లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? ఎనీ క్వశ్చన్? Any question? No, continue, please. Is this clear?
Yes. సో Exactly. ఇలాంటి వాటికి మనం యూజ్ చేయొచ్చు గైస్. అండ్ డేటా ఓన్లీ బిజినెస్ పర్స్పెక్టివ్ లోనే నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను. యూ గో ఎనీవేర్, డేటా లైస్ దేర్. మీరు ఒక రోజు మొత్తంలో చూసుకోండి, ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ గ్రాసరీ స్టోర్, డిమార్ట్కి వెళ్ళారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డేటా లైస్ దేర్. ఓకే, ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ షాపింగ్కి వెళ్ళారనుకోండి, షాపర్ స్టాప్కి క్లోత్స్ కొనడానికి, డేటా లైస్ దేర్. యూ గో టు కేఎఫ్సి తినడానికి, డేటా లైస్ దేర్. You order a product in online, data lies there. Correct? You take any domain, supply chain, data ఉంటుంది, HR domain, data ఉంటుంది, sales, data ఉంటుంది, banking domain, data ఉంటుంది. So wherever you go, data will be there. So వాటి మీద మనం we can create this kind of visuals for easy understanding. Any question on this one? What is Power BI అనేది క్లియర్ గా అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ Power BI అనేది క్లియర్ గా అర్థమైందా? Yes. ఓకే, సెల్ఫ్ సర్వీస్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్, ఇది మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాదు, మేనేజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి అండి. మేనేజర్ ఒక డాష్ బోర్డ్ ని బిల్డ్ చేయాలనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటి ఒక విజువల్స్ ని బిల్డ్ చేయాలనుకో, హీ షుడ్ బి హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్, రైట్? ఎస్, నో? Yes, about the data. ఈవెన్ మీకు knowledge కూడా ఉండాలి. ఒక డెవలపర్ కి నాలెడ్జ్ ఉండాలి, అండ్ ఈవెన్ ఒకవేళ ఎవరు బిల్డ్ చేయాలనుకుంటే వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సో వితౌట్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్, వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్, హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ Q&A అండి. సో విత్ దాట్ వన్ మేనేజర్ కెన్ బిల్డ్ ద విజువల్స్, పాసిబిలిటీ ఉంది. ఓకే, దట్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో పవర్ బిఐ ప్రాసెస్ ఫ్లో గురించి నేను మాట్లాడబోతున్నాను. బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ వన్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్? ఎనీ క్వశ్చన్? No. Like what is a డెవలపర్ రోల్ ఏంటి ఇందులో? అంటే అనాలిసిస్ ఒక్కటే అనేది, అనాలిసిస్ అయితే లైక్ లీడ్స్ ఆర్ బిజినెస్ లీడ్స్ చేస్తారు. వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎ డెవలపర్? సి వాళ్ళ అనాలిసిస్ చేయాలి అంటే ద రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ షుడ్ బి దేర్, కరెక్ట్? సో అనలైజ్ చేయడానికి ద పాయింటర్ ఇస్, ఇప్పుడు నేను కరెంట్ మంత్ సేల్స్ నాకు కావాలి, ఐ వాంట్ టు నో ద కరెంట్ మంత్ సేల్స్ ఫర్ పర్టికులర్ కంట్రీ. ఓకే, సో దాన్ని నేను తీసుకురావాలి అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ ద డేటా. ఐ నీడ్ టు అప్లై ఫిల్టర్స్, ఐ నీడ్ టు గెట్ ద డేటా. కరెక్ట్. కానీ ద పాయింట్ ఇస్, ఒక బిజినెస్ అనలిస్ట్ కానీ లేకపోతే ఒక యూజర్ కానీ వాళ్ళు ఏంట్రా అంటే, ఇప్పుడు మనం కరెంట్ మంత్ సేల్స్ కనుక తీసుకొని వచ్చి అక్కడ పెట్టగలిగాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ ఇస్ అ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, వాళ్ళకి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ కేపీఎస్ ని మనం బిల్డ్ చేసాం అనుకోండి ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ డాష్ బోర్డ్, వాట్ విల్ హ్యాపన్, దట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ దెమ్. దే నో నీడ్ టు గో ఎనీవేర్. సో డైరెక్ట్లీ దే కెన్ జంప్ ఇన్ టు ద డాష్ బోర్డ్, కరెంట్ మంత్ సేల్స్ చూసుకుంటాడు, ప్రీవియస్ మంత్ సేల్స్ చూసుకుంటాడు, కంపారిజన్ చూసుకుంటాడు, ఏది ఎక్కువ ఉందో ఏది తక్కువ ఉందో మన ఇండికేటర్స్ బిల్డ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చి త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ సేల్స్ ఎలా నడుస్తుంది ఇన్ దస్ పర్టికులర్ డొమైన్ అని చెప్పి చూసుకోవచ్చు. డిఫరెంట్ విజువల్స్, డిఫరెంట్ కేపీఎస్ మనం బిల్డ్ చేయగలిగితే వాళ్ళకి కావాల్సినవి, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపన్, ఆ పర్టికులర్ డాష్ బోర్డ్ ని యూజ్ చేసుకోగలుగుతారు. ఇఫ్ యూ కమ్ టు ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక ఒక బుక్ స్టోర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. సో బుక్ స్టోర్ నేను డాష్ బోర్డ్ నాకు డేటా ఇచ్చేసి నువ్వు డాష్ బోర్డ్ బిల్డ్ చేసావంటే ఐ విల్ బి డూయింగ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ డేటా కదా. ఆ డేటా మీద నేను ఏదైనా చేయొచ్చు. కానీ ద పాయింట్ ఇస్, ఆ యూజర్ కి ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. యూ నీడ్ టు సిట్ విత్ దెమ్, ఆస్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే, నీకేం కావాలి, అసలు అతను ఏమన్నాడు అంటే కరెంట్ మంత్ నాకు ఈ మంత్ ఎంత సేల్ నడిచింది అనేది నేను తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ మంత్ నేను ఎంత సేల్స్ చేశాను అది నాకు తెలుసుకోవాలి. ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో నేను ఎంత సేల్ చేశాను అది నేను తెలుసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ నా ప్రోడక్ట్స్ లో ఏ ప్రోడక్ట్స్ బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది, ఏ ప్రోడక్ట్ నాకు బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది అది నేను తెలుసుకోవాలి. ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇస్తాడు అనమాట. ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ కేపీఎస్ నాకు బిల్డ్ చేయమని చెప్తాడు. అలాంటప్పుడు ఆన్ దట్ పర్టికులర్ డేటా యూ నీడ్ టు బిల్డ్ దస్ వన్. అప్పుడు ఏంట్రా అంటే దట్ విల్ బికమ్ ఏ స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్. ఎవ్రీడే అక్కడికి ల్యాండ్ అవుతాడు, అతను బిజినెస్ ని అనలైజ్ చేస్తాడు, దాని ప్రకారమే డెసిషన్స్ తీసుకుంటాడు. క్లియర్? ఓకే. సో లెట్స్ మూవ్ టు ప్రాసెస్ ఫ్లో. ఇప్పటి వరకు మీరు వాట్ ఈస్ పవర్ బిఐ అనేది అర్థమైంది రైట్ అందరికి? ఎస్, దేనికోసం యూస్ చేస్తాం ఏంటి అనేది అర్థమైంది రైట్?
కెన్ వి మూవ్ టు ద ప్రాసెస్ ఫ్లో? ప్రాసెస్ ఫ్లో ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇక్కడ మీరు చాలా నేమ్స్ చూస్తున్నారు, పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్, పవర్ బిఐ సర్వీస్, పవర్ బిఐ గేట్వేస్ ఇలా చూస్తున్నారు, రైట్? సో ఫస్ట్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్. డెస్క్టాప్ ఈజ్ ప్యూర్లీ మెంట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అండి. మీరు ఇక్కడ రిపోర్ట్ చూసారు కదా, దిస్ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ మనం ఎక్కడ బిల్డ్ చేస్తాం అంటే డెస్క్టాప్ లో బిల్డ్ చేస్తాం. అండ్ డెస్క్టాప్ ఈజ్ ఫ్రీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, నేను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ పిల్లలు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. Anyone can download if you have a device. Okay, if you have a laptop, you can download and you can install as an application. Okay, so ఈ అప్లికేషన్ లో మనం డేటాని ఫెచ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఓకే, ఒక కార్ ముందుకెళ్ళాలంటే పెట్రోల్ కావాలి, అలాగే మన డాష్ బోర్డ్ లో రిపోర్ట్ బిల్డ్ అవ్వాలంటే మనకి డేటా ఉండాలి. వితౌట్ దిస్ డేటా ఈ రిపోర్ట్ బిల్డ్ అవ్వదు. ఓకే, రిపోర్ట్ బిల్డ్ అవ్వాలంటే డేటా కంపల్సరీ ఉండాలి. సో దట్ డేటా విల్ బి కమింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డేటా సోర్సెస్. అండ్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఇస్ క్యాపబుల్ ఎనఫ్ టు కనెక్ట్ టు ఎ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్. ఎందుకు అంటే it can connect to a number of different sources because this Power BI desktop is having data connectors ante. So you no need to write any code for it. Data connectors untai. Okay, data connectors untai. Okay, ఆ connectors ని యూస్ చేసుకుని డేటాని మనం తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట ఇంటూ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్. వన్స్ డేటాని తెచ్చుకున్న తర్వాత ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద రిపోర్ట్స్. ఒక రిపోర్ట్ లోనే మల్టిపుల్ డేటా సెట్స్, మల్టిపుల్ డేటా సోర్సెస్ నుంచి డేటాను తెచ్చుకోవచ్చా అనే ఎవరికైనా క్వశ్చన్ ఉంటే ఎస్, యూ కెన్ గెట్ ఇట్. SQL నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు, ఫ్లాట్ ఫైల్స్ నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు, క్లౌడ్ నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు. యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టు వన్ ఫైల్ అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ రిపోర్ట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఆల్ ద డేటా సోర్సెస్. అండ్ ఈ రిపోర్ట్ ని మనం యూజర్స్ కి షేర్ చేయాలి వన్స్ బిల్డ్ అయిపోయిన తర్వాత. ఎందుకంటే మన రిపోర్ట్ ని మన దగ్గరే పెట్టుకోం కదా. ఎస్ నో, మీ దగ్గర పెట్టుకోవడానికి మిమ్మల్ని హైర్ చేయరు. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని అయితే మీ దగ్గరే ఆ రిపోర్ట్ ఉంచుకోండి అని చెప్పి ఎవరు హైర్ చేయరండి. సో దట్ షుడ్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ ఏదో ఒక టీమ్ కి హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలి. ఓకే, దానికోసమే మిమ్మల్ని హైర్ చేస్తారు. ఆ టీమ్ కి మనం రిపోర్ట్ ని షేర్ చేస్తాం. రిపోర్ట్ షేర్ చేయడం వీ కెన్ డూ ఇన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్. షేర్ పాయింట్ లో పెట్టి షేర్ చేయొచ్చు, లేకపోతే అవుట్లుక్ నుంచి షేర్ చేయొచ్చు. కానీ మైక్రోసాఫ్ట్ ఏం చెప్తుందంటే వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ డెడికేటెడ్ సర్వీస్ ఫర్ దిస్ వన్. దాట్ సర్వీస్ నేమ్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ as పవర్ బిఐ సర్వీస్. దాన్ని యూజ్ చేసుకోండి మీరు అని చెప్తుంది. ఓకే, అండ్ దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మీరు సెక్యూర్డ్ వేలో మీ రిపోర్ట్ ని మీరు యూజర్స్ కి షేర్ చేయండి అని చెప్తుంది. బికాస్ డేటా ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఓకే, డేటాని సెక్యూర్డ్ వేలోనే పంపించాలి. డేటా ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మీ బిజినెస్ అనేది తెలిసిపోతూ ఉంటుంది అందరికి. ఓకే, సో దట్స్ వై సెక్యూర్డ్ గా మనం రిపోర్ట్ ని షేర్ చేయాలంటే పవర్ బిఐ సర్వీస్ ని యూజ్ చేసుకోనండి మైక్రోసాఫ్ట్ చెప్తుంది. అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ద సెక్యూరిటీ ఫర్ దస్ పర్టికులర్ సర్వీస్. అండ్ సర్వీస్ ఇస్ క్లౌడ్ అండి. Service will be there in the cloud. You see this particular symbol. This is cloud. And desktop ఎక్కడ ఉంది? మన లోకల్ మిషన్ లో ఉంటది. మన లోకల్ మిషన్ లో డెస్క్టాప్ ఉంటది, సర్వీస్ లో మీన్స్ క్లౌడ్ లో సర్వీస్ ఉంటది. అంటే మన రిపోర్ట్ బిల్డ్ అయిపోయిన తర్వాత, బిల్డ్ చేశాక విల్ బి మూవింగ్ దిస్ రిపోర్ట్ ఇంటూ సర్వీస్. సర్వీస్ లోకి మూవ్ చేసి అక్కడి నుంచి యూజర్స్ కి యాక్సెస్ ఇస్తాం. ఓకే, అక్కడి నుంచి యూజర్స్ కి యాక్సెస్ ఇస్తాం ఇన్ ఏ సెక్యూర్డ్ వే. ఎనీ క్వశ్చన్ టిల్ నౌ? Is this clear? The Yes, flow is clear. clear, guys. Everyone please speak. Clear. Please make it interactive, guys. Please. Yes. Is this clear? Yes. Yes, sir. Yes. Everyone. అందరూ మాట్లాడండి. Is this clear? Yes, it is clear. Yes. Sir, are you Okay. hear me? I have one doubt. Go on. సార్, ఈ ప్రాసెస్ లో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఇక్కడ డేటాని మనం ఎనీ సర్వర్ లో తీసుకొచ్చుకోవచ్చు అన్నారు కదా. ఓకే, మన సోర్స్ ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు. ఒక రా డేటా మన సోర్స్ ని ఎక్కడ నుండి తీసుకోవచ్చు అన్నారు. ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ లో హౌ టు డౌన్లోడ్ దట్ వన్ సార్? హౌ టు డౌన్లోడా అంటే నాకు అర్థం కాదు. ఐ మీన్ ఎస్క్యూఎల్ నుండి మనం ఎలా తీసుకోవచ్చు? SQL కి సంబంధించిన డేటా కనెక్టర్ ఉంటది, దాన్ని యూస్ చేసుకొని we are going to get it. Okay. Any other question? Okay, I'm moving to the gateways. Okay, what is the purpose of gateways?
మీరు డెస్క్టాప్ లో రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నారు రైట్? గైస్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఇప్పుడు Yes, కొంచెం yes. ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి గైస్. ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండ్, ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి అంటే ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి. డెస్క్టాప్ లో మీరు రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నారు, ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్, అవును. యూజర్ మీ రిపోర్ట్ ఎక్కడ చూస్తున్నాడు? బిఐ సర్వీస్ లో చూస్తున్నాడు. సర్వీస్ లో చూస్తున్నాడు. ఓకే, రిపోర్ట్ టు సర్వీస్ లో చూస్తున్నాడు. ఇప్పుడు నేను డెస్క్టాప్ లో ఒక రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను బిజినెస్ కి సంబంధించిన ఒక రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేశాను అని చెప్పాను కదా ఇందాక, మీన్స్ ఇందాక అన్నాను కదా. సో ఈ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ లో ఎప్పటి వరకు సేల్స్ ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? ఎప్పుడైతే డేటా తీసుకున్నామో అప్పటిదాకా ఉంటుంది. యా, ఒకవేళ సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు కనుక నేను రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేశాను అనుకోండి, అట్లీస్ట్ నిన్నటి వరకు ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఈ రోజు డేటా ఈ రోజు రాదు కదా. విల్ యూ అగ్రీ విత్ మీ గైస్ ఎవ్రీవన్? అవును. సో నిన్నటి వరకు సేల్స్ ఉంటది. ఈ రిపోర్ట్ ని నేను మూవ్ చేశాను సర్వీస్ లోకి మూవ్ చేసిన తర్వాత యూజర్ ఎప్పటి వరకు డేటా చూస్తాడు? నిన్నటి వరకు చూస్తాడు. నిన్నటి వరకు చూస్తాడు. క్యాలెండర్ టర్న్ అయింది అంటే డేట్ చేంజ్ అయింది, అప్పుడు ఈ పర్టికులర్ దాంట్లోకి డేటా ఫ్లో అవ్వాలిగా, కరెంట్ డేస్ డేటా. అవును. ఎస్, మరి అది ఎలా ఫ్లో అవుతుంది? సో ఇఫ్ యువర్ డేటా సోర్స్ ఇస్ ఇన్ ద క్లౌడ్ అండ్ ఇఫ్ యువర్ రిపోర్ట్ ఇస్ ఇన్ ద క్లౌడ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ. కానీ ఇఫ్ యువర్ డేటా సోర్స్ ఇస్ ఆన్ ప్రిమైస్ అంటే మీ లోకల్ సిస్టంలో ఉంది యువర్ డేటా, మీ రిపోర్ట్ సర్వీస్ లో ఉంది, సో దెన్ ద కనెక్షన్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఈజీ గైస్. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. ఓకే, మీ రిలేటివ్స్ ని పెళ్లి చేసుకోవడం ఈజీ. ఎక్కడో వైజాగ్ పర్సన్ అనంతపూర్ వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఇట్ షుడ్ బి మిరాకిల్. కరెక్ట్. సో అలాగే ఇది కూడా ఏంట్రా అంటే క్లౌడ్ టు క్లౌడ్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ఈజీ. కానీ మీ లోకల్ సిస్టమ్ లో మీ డేటా సోర్స్ కనుక ఉందనుకోండి, ఆ సోర్స్ ఆన్ ఎ రెగ్యులర్ బేసిస్ డేటా మూవ్ అవ్వాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ ఈజీ. అందుకనే వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ దీస్ గేట్వేస్, అంటే వీటిని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. దిస్ ఇస్ ఆల్సో అగైన్ లైక్ అన్ అప్లికేషన్. దీన్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమైద్దిరా అంటే ఇట్ విల్ వర్క్ లైక్ ఎ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ యువర్ ఆన్ ప్రిమైజ్ డేటా అండ్ యువర్ సర్వీస్ రిపోర్ట్. ఓకే, యువర్ సర్వీస్ రిపోర్ట్ అండ్ ఆన్ ప్రిమైజ్ డేటాకి మధ్యలో బ్రిడ్జ్ లాగా వర్క్ అయింది. ఈ బ్రిడ్జ్ ఎప్పుడు యాక్టివ్ లో ఉంటది? ఎప్పుడైతే మీరు ఇక్కడికి గనక డేటాని ఫెచ్ చేసుకోవాలనుకో లోకల్ నుంచి, వయా ఈ బ్రిడ్జ్ నుంచి డేటాని ఫెచ్ చేసుకోవచ్చు మీరు. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ గేట్వే. ఎనీ క్వశ్చన్? ఎనీ క్వశ్చన్? క్లౌడ్ అంటే వన్ డ్రైవ్ నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు కదండి? ఎస్ ఎస్, వన్ డ్రైవ్, షేర్ పాయింట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ద పాయింట్ హియర్ ఇస్ with this particular gateways we are going to move only the data అండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, డేటాని మనం మూవ్ చేస్తాం. ఎలా మూవ్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ రీఫ్రెష్ ని స్కెడ్యూల్ చేసుకుంటాం సర్వీస్ లో. మన అలారం ని ఎలా అయితే పెట్టుకుంటామో స్కెడ్యూల్ చేసుకుంటామో మన అలారం ఏం చేస్తుంది? దాని పని ఏంటి? ఆ టైం వచ్చినప్పుడు సౌండ్ ని ట్రిగ్గర్ చేయాలి, దాని వర్క్ అది. కరెక్ట్. అలాగే ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే రీఫ్రెష్ ని స్కెడ్యూల్ చేసుకోవడం వల్ల దీని టైం ఏంట్రా అంటే రీఫ్రెష్ ని ట్రిగ్గర్ చేయాలి అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. మనం ఏ టైం అయితే పెడతామో ఆ టైంకి రీఫ్రెష్ ని ట్రిగ్గర్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే రీఫ్రెష్ ని ట్రిగ్గర్ చేయాలో అప్పుడు ఏంట్రా అంటే నీ లోకల్ సిస్టంలోకి వెళ్ళి డేటాను ఫెచ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు ఒకవేళ ఇది ఏంట్రా అంటే మీన్స్ ఇట్ విల్ ట్రై టు గో టు యువర్ లోకల్ సిస్టమ్. ఒకవేళ కనెక్షన్ లేదనుకోండి, ఇది ఇక్కడే ఆగిపోయి ట్రై చేసి దానికి అలుపు వచ్చేసి లాస్ట్ లో ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. ఒకవేళ కనెక్షన్ కనుక ఏర్పడింది అనుకోండి విత్ దిస్ గేట్వేస్ ఏం చేస్తుంది? ఒకవేళ గేట్వేస్ కనుక మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, వయా గేట్వేస్ నడుచుకుంటా ఆ బ్రిడ్జ్ మీద నడుచుకుంటా వెళ్ళి లోకల్ డేటాని ఫెచ్ చేసుకుంటారు. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ గేట్వేస్. అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ పవర్ బిఐ ప్రాసెస్ ఫ్లో. ఎనీ క్వశ్చన్? ఎస్, యూ కెన్ డూ ఇట్. You can do a dashboard from 2 different data sources. This is to Rajshekhar. Go on. మీరు రిఫ్రెష్ టైం పెట్టాలంటున్నారు కదా. సపోజ్ మనం న్యూ డేటా అప్డేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ట్రిగ్గర్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉంటుందా? న్యూ డేటా అప్డేట్ అంటే సోర్స్ లో నీకు డేటా సోర్స్ లో అప్డేట్ అయింది ఇక్కడ ట్రిగ్గర్ అవ్వదండి. దీనికి ఎలా తెలుస్తుంది? మనం అదే రిఫ్రెష్ పాయింట్ అనేది పర్టికులర్ టైం పెట్టుకోవచ్చా లేకపోతే ఎనీ టైం అప్డేట్ టైం పెట్టుకోవచ్చు, డేటా సోర్స్ రీఫ్రెష్ అయినప్పుడు కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అదే రిఫ్రెష్ అయినప్పుడు పెట్టుకోవచ్చు కదా. రీఫ్రెష్ అయినప్పుడు మీన్స్ ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ లేదు మనకి. మీన్స్ ఇక్కడ డేటా సోర్స్ ఇక్కడ రీఫ్రెష్ అయింది అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే నేను చెప్తుంది వేరే కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు ఇందులోకి వస్తే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఇప్పుడు ఇక్కడ రీఫ్రెష్ అయింది, దీనికి ఎలా తెలుస్తుంది? తెలీదు.
యూ నీడ్ టు గివ్ సమ్ పర్టికులర్ టైం. ఎందుకంటే ఇది రీఫ్రెష్ ఎప్పుడైతే మనకు తెలుస్తుంది. అకార్డింగ్ టు దట్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ దిస్ వన్. అండర్స్టూడ్? అంటే ఫర్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ పలానా మార్నింగ్ 6కి రీఫ్రెష్ అవుతుంది అనుకుందాం, దీన్ని 6:30కి రీఫ్రెష్ పెట్టుకోండి. సో అప్పుడు ఏమవుద్ది, ఇది 6కి అయిపోయింది, 6:20కి అలా అయింది, దెన్ 6:30కి ఇది అయింది, స్టార్ట్ అయింది. క్లియర్? ఓకే. ఒకవేళ క్లౌడ్ లోనే కనుక డేటా ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సూన్ అప్పుడు ఆఫ్టర్ ఏంట్రా 11 అంటే యూ నీడ్ సూన్ టు గివ్ ఆఫ్టర్ ద 11 క్రెడెన్షియల్స్. అవ్వగానే ఆటోమేటిక్ గా మనకు వచ్చేసిద్దా? నో అక్కడ ఏంట్రా అంటే మీరు క్రెడెన్షియల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అప్పుడు అక్కడ నీ క్లౌడ్ లో డేటా అప్డేట్ అయింది అనుకోండి, అగైన్ రీఫ్రెష్ ని ట్రిగ్గర్ చేస్తారు మీరు. అది ఏం చేస్తుంది, విత్ యువర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇట్ విల్ గో టు దట్ పర్టికులర్ క్లౌడ్ అండ్ ఇట్ విల్ ఫెచ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. సో ఆటోమేట్ కూడా చేయొచ్చు. లైక్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అప్డేట్ అయినా కూడా ఇక్కడ అప్డేట్ అయ్యే విధంగా మనం క్రెడెన్షియల్స్ కూడా ఇచ్చేస్తే ఇట్లా ఆటోమేటికల్లీ సింక్. అంతేనండి? రీఫ్రెష్ అవ్వదు, రీఫ్రెష్ అవ్వదు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, నీ డేటా సోర్స్ రీఫ్రెష్ అయింది, దీనికి తెలియదు, ఓకే. దీనికి తెలియదు. నువ్వేంట్రా అంటే ఓన్లీ ట్రిగ్గర్ కంపల్సరీగా మనం చేసుకుంటావు, రీఫ్రెష్ టైం అయితే ఇవ్వాల్సిందే గ్యారంటీగా. రీఫ్రెష్ టైం ఇవ్వాలి. కానీ ద పాయింట్ ఎరస్ ఇక్కడ మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ మోడ్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్. నేను ఇంపోర్ట్ మోడ్ గురించే మాట్లాడుతున్నా యాజ్ ఆఫ్ నౌ. అంటే ఓకే. నువ్వు డేటాని ఫెచ్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రం ఎలా జరుగుతుంది అని మాట్లాడుతున్నా. దెర్ ఆర్ 2 more మోడ్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్. వాటిలోకి వెళ్ళినప్పుడు దిస్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, ఒకవేళ డేటా అప్డేట్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ కూడా అప్డేట్ అవుద్ది. సో దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ బై పాసిబిలిటీ ఉంది. ట్రాన్సాక్షన్ చూడొచ్చు, పర్టికులర్ టైం బేస్డ్ కూడా చూడొచ్చు. ఎస్ దట్ ఈస్ Okay. ఆల్సో పాసిబుల్. అది ఏంట్రా అంటే డిఫరెంట్ మోడ్ ఆఫ్ కనెక్షన్. నేను ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇంపోర్ట్ మోడ్ గురించే మాట్లాడుతున్నాను. దీని నేమ్ ఇంపోర్ట్ మోడ్. అంటే మనం డేటాని ఫెచ్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని రెగ్యులర్ బేసిస్ లో మనం రీఫ్రెష్ చేయాలి అంటే దిస్ ఇస్ ఇంపోర్ట్ మోడ్. ఇంకో మోడ్ Okay. నేమ్ ఏంటండి అది? దెర్ ఆర్ 2 more modes, డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్ అండ్ లైవ్ మోడ్. లైవ్ మోడ్. ఓకే. లైవ్ మోడ్, డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్ ఏంట్రా అంటే జస్ట్ ఇట్ విల్ కనెక్ట్ ద క్రియేషన్, కనెక్ట్ ద మన్స్ కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసుకొని దెన్ వి విల్ ఫెచ్ ద డేటా ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్ అన్నమాట. వెన్ ఎవర్ అక్కడ అప్డేట్ జరిగితే ఇక్కడ కూడా తెచ్చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో కెన్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్? బట్ అడ్వైజ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటే విచ్ మోడ్ ఈజ్ మోర్ హెల్ప్ఫుల్ మనకు? సో మనం regularly see large number of transactions. See, we will be working on the summarized data maximum times, not on individual records. Okay, adokati gurtupeట్టుకోండి. Next వచ్చి whenever we have a huge data, then import mode కన్నా direct query mode కి వెళ్తే బెస్ట్. అంటే అప్పుడు డైరెక్ట్ మోడ్ వెళ్ళామంటే లైక్ లోడ్ ప్రతిసారి మనం అక్కడే తీసుకోవాలి, ఇలాంటివన్నీ హ్యాండిల్ చేసుకోవాలా మనమే? ఎలాంటివి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూజ్ నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ కొన్ని లాక్స్ పర్ సెకండ్ వస్తూ ఉన్నాయి. ఓకే, క్లౌడ్ లోనే అది కూడా ఒక DB ఉంది. దాని మీద మళ్ళీ మన యాక్షన్ BI మళ్ళీ పర్ఫామ్ చేయాలి. సో అటువంటప్పుడు ఇంపాక్ట్ మనం హ్యాండిల్ చేయాలా, లేకుంటే BI స్మూత్ గా దాన్నే హ్యాండిల్ చేస్తుందా, లేదా అది మన ద పాయింట్ capability? హియర్ ఇస్ డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్ అక్కడ ఏమైతే జరుగుతుందో ఇక్కడ అది కనపడుతుందండి. ఓకే, మనం ఎప్పుడు లైవ్ సిస్టమ్స్ కి కనెక్ట్ చేయము, గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు యు గో ఎనీవేర్. ఓకే, you go anywhere. Okay, we will be not connecting to the live systems. There will be views created on top of it. వాటిని Right. కనెక్ట్ చేస్తాం మాక్సిమం టైమ్స్. నేను చెప్తుంది అంటే కనెక్ట్ చేయరా అని చెప్పేసి యూ మీన్స్ అది కంక్లూజన్ లోకి రావద్దు. నా పాయింట్ ఏంటంటే మాక్సిమం టైమ్స్, సెన్సిబుల్ ఇన్ ఐడియా టు యా, దీన్ని సో మాక్సిమం టైమ్స్ మీకు ఏంటంటే అంటే మనం వ్యూస్ క్రియేట్ చేసుకొని ఉంటాం. దాంట్లో ఒక డేటా ఫ్లో అయినప్పుడు ఈవెన్ పవర్ BI కూడా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ ఫెచ్ ద సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. So desktop will look like this, service will look like this అండి. Okay, desktop will look like this and service will look like this. Okay, next Power BI desktop. So ఇప్పుడు మనం ఓవరాల్ ప్రాసెస్ ఫ్లో చూసాం, రైట్? లెట్స్ మూవ్ ఇన్సైడ్ ఇంటూ డెస్క్టాప్. డెస్క్టాప్ ఇస్ ఫ్రీ, నేను చెప్పాను. సర్వీస్ ఇస్ నాట్ ఫ్రీ అండి. అంటే ఈ అంత ప్రాసెస్ కోసం దే షుడ్ బి మన్స్ ఎర్నింగ్ సంథింగ్ కదా. సో దట్ ఈస్ దిస్. Okay, it's not free. Some amount they will charge, and that is also minimal amount and it's not even me pocket lo nunchi kuda pettukune anta amount they will be charging like $10. There will be different workspaces andi. Meeru space increase ayye koddi, cloud lo meeku space increase ayye koddi, features increase ayye koddi cost perugutadi ante.
గాట్ ఇట్? ఓకే. సో డెస్క్టాప్ ఐ వాంట్ టు కంపేర్, డెస్క్టాప్ లో కూడా ఒక ఫ్లో ఉంది, ఆ ఫ్లోని ఐ వాంట్ టు కంపేర్ విత్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ బిల్డింగ్. సో జస్ట్ లెట్ మీ నో గైస్ వాట్ అండ్ ఆల్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఏ కన్స్ట్రక్షన్. ఒక బిల్డింగ్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ఏమేం కావాలి మనకి? ల్యాండ్, మెటీరియల్, మ్యాన్ పవర్. సైట్, మెటీరియల్, మ్యాన్ పవర్. ఓకే గైస్ మాట్లాడండి. క్లాస్ ఇప్పటి వరకు అందరికి అర్థమైందా? ఎస్. am I fast? No, right? No. Okay. ల్యాండ్, మెటీరియల్, మెటీరియల్, మ్యాన్ పవర్. మ్యాన్ పవర్, ఈ మూడు ఉంటే సరిపోతాయా? ఎస్. Architect, design, Plan. Plan is required, approval is required. Yes, ఏదో ఒక అప్రూవల్ ఉండాలి, లైక్ బిఎంఆర్డిఏ, బిడిఏ, సిఆర్డిఏ, కరెక్ట్? సో దీస్ అప్రూవల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. అప్రూవల్ ప్రకారమే మనం వెళ్తాం. నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్, ల్యాండ్ ఇస్ దేర్, ప్లాన్ ఇస్ దేర్, అప్రూవ్డ్ ప్లాన్ ఇస్ దేర్. నేను మెటీరియల్ కానీ, రా మెటీరియల్ కానీ, లేబర్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ కీపింగ్ ఇన్ రా మెటీరియల్ ఓన్లీ. ఈవెన్ money also I'm keeping in raw material. With money I can get raw material, with money I can get labor, with money whatever is required for this particular building I can get it. I have land and I have approved plan. Can I start the construction? Yes. Okay, so మనకి ఫస్ట్ కావాల్సింది ఏంట్రా అంటే ల్యాండ్ కదా. ల్యాండ్. నెక్స్ట్ ఈ ల్యాండ్ లోకి మనం బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలంటే మనకు మెయిన్ గా కావాల్సింది రా మెటీరియల్. ఎస్. సో వాట్ ఈస్ దట్ modify? You will come to know. Next we require plan. Next we require, means what we will do is construction, right? And here we are going to, after construction we are going to sell or rent, ఏదో ఒకటి. ఓకే, ఇది మనం చేసే పని యాక్చువల్లీ బిల్డింగ్ లో, కరెక్ట్? సో విత్ ల్యాండ్, మీన్స్ ల్యాండ్ ఉందనుకోండి, వాట్ వీ విల్ డూ ఇస్ వీ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఎ హౌస్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ల్యాండ్. ల్యాండ్ లేకుండా మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేయలేం for sure, correct? Next, raw material. With raw material only we are going to construct the building. Okay, so raw material ni sometimes we'll modify it. 1 minute. Hello. So రా మెటీరియల్ని మనం కొన్నిసార్లు ఏంట్రా అంటే మాడిఫై చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫ్లోరింగ్ చేయాలనుకో, ఐ నీడ్ కాంక్రీట్. పిల్లర్ని బిల్డ్ చేయాలనుకో, ఐ నీడ్ కాంక్రీట్. కాంక్రీట్ ఎలా వస్తుంది? బై మిక్చర్ ఆఫ్ 4 or 5 రా మెటీరియల్స్, రైట్? ఎస్, నో? సో నేను మిక్స్ చేసి ఆ రా మెటీరియల్ ని ప్రిపేర్ చేసి దాన్ని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇన్ దాట్ వన్. ఒకవేళ నేను వాల్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, నా బ్రిక్ ఉంటుంది, బ్రిక్ ని తీసుకొని వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా నేను పెట్టేసి మధ్యలో సిమెంట్ శాండ్ తో మిక్స్ చేసేసి ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ వాల్ దేర్. సో సమ్ టైమ్స్ ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ సమ్ టైమ్స్ విల్ modify the raw material. Okay, sometimes we'll directly use it. Any question till now? No. Next, building ని ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం? బేస్డ్ ఆన్ ద ప్లాన్. వితౌట్ ప్లాన్ we cannot do anything. Okay, plan is like a heart అండి. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్లాన్ అనేది హార్ట్. ఈ కన్స్ట్రక్షన్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ రా మెటీరియల్ ని యూస్ చేసుకొని ప్లాన్ ఎలా అయితే ఉంటుందో ఆ ప్లాన్ ప్రకారమే మనం కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డ్ చేస్తాం. క్లియర్? అండ్ దేర్ విల్ బి ఎ బ్రెయిన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇంటూ ఇట్ ఎవ్రీవేర్. ఓకే, ఇంటీరియర్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. ఓకే, మీరు ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ లాగాలన్నా కానీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ హోల్స్ వేయరు బిల్డింగ్ మొత్తం. సో దేర్ విల్ బి మార్కింగ్స్ ఫర్ ఇట్. ఎస్, నో? మన ఇష్టం వచ్చినట్టు హోల్స్ పెట్టాం కదా బిల్డింగ్ కి. సో ఇంటర్నల్లీ బ్రెయిన్ విల్ బి దేర్ అండి, బ్రెయిన్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇంటూ ఇట్.
ఆఫ్టర్ దస్ వన్ ఫైనల్ గా మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఓనర్ ప్రకారం వాడు సెల్ చేయాలంటే సెల్ చేస్తాడు, రెంట్కి ఇవ్వాలంటే రెంట్కి ఇస్తాడు. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంపేర్ దిస్ వన్ విత్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ తో కంపేర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, హియర్ ల్యాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టూల్ అండి, పవర్ బిఐ టూల్. ఓకే, ల్యాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టూల్. ఓకే, రా మెటీరియల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రా డేటా. సో రా డేటా కనుక లేకపోతే వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఓకే, అండ్ రా డేటా మనకి తగినట్టుగా రాలేదనుకో వీ నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఇక్కడ ఎలా అయితే మనం మాడిఫై చేస్తున్నాం, వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద డేటా. మనకి తగినట్టుగా రాకపోతే వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద డేటా. మనకి తగినట్టుగా వస్తే వీ విల్ నాట్ డూ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పార్ట్. క్లియర్? ఇక్కడ వరకు క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్? Yes. నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఈజ్ హార్ట్. ఇక్కడ డేటా మోడలింగ్ ఈజ్ హార్ట్ అండి. డేటా మోడలింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిలేషన్షిప్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ అనేది యూ విల్ కమ్ టు నో. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ డేటా వేర్ హౌస్. ఓకే, దాన్ని కూడా మనం ఈ పర్టికులర్ కోర్స్లో టచ్ చేస్తాం బికాస్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ పవర్ బిఐ. ఓకే, నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ద విజువల్స్, అంటే డాష్ బోర్డ్ని బిల్డ్ చేస్తాం. అండ్ సమ్ టైమ్స్ డాష్ బోర్డ్ మీన్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ నాట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సమ్ టైమ్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ నాట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. లైక్ కరెంట్ మంత్ సేల్స్, నీకు ఒక 10 years సేల్స్ ఇచ్చారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 years సేల్స్ డేటా నీ దగ్గర ఉంది. ఎగ్జాక్ట్లీ నేను కరెంట్ మంత్ సేల్స్ని ఆ పర్టికులర్ ఒక విజువల్లోకి తీసుకురావాలి. సో నా పాయింట్ ఏంటంటే అంటే అక్కడ మనం స్ట్రైట్ అవే ఫిల్టర్స్ నుంచి చేయొచ్చు, క్యాలిక్యులేషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో క్యాలిక్యులేషన్స్ క్రియేట్ చేసి, లేకపోతే కరెంట్ మంత్ సేల్స్ ప్రీవియస్ మంత్ సేల్స్ నేను కంపేర్ చేసి ఐ వాంట్ టు టెల్ టు ద నేషన్ ఏది ఎక్కువ ఉంది. If you go to any share market sites లోకి వెళ్తే you will be seeing indicators, right? Nifty 50 when compared to yesterday ఈ రోజు పడిపోయిందా అంటే it will show towards downside arrow mark. Correct? arrow mark downside చూపించి రెడ్ కలర్ లో చూపిస్తుంది. చూసారు ఎప్పుడైనా గైస్? Those are not straight forward. అర్థమవుతుందా? Those are calculations. Here we need to use our brain. So here brain is DAX, data analysis expression. ఓకే, డేటా అనాలిసిస్ ఎక్స్ప్రెషన్, దీన్ని యూజ్ చేస్తాం మనం. ఫైనల్లీ మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ ఇట్ టు ద యూజర్స్. ఓకే, షేర్ ఇట్ టు ద యూజర్స్ ఎలా? బై డిప్లాయింగ్ ద రిపోర్ట్ ఇన్ టు సర్వీస్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్? ఓకే, ఇక్కడ ఇఫ్ యూ ల్యాండ్ యొక్క రిసోర్సెస్ ఏముంటాయి? లైక్ లొకేషన్ ఏంటి? లొకేషన్ ఉండొచ్చు. మీన్స్ ల్యాండ్ వాల్యూ పెరగాలి అంటే ద పాయింట్ ఇస్ లొకేషన్ కావచ్చు. బోర్ పడింది అనుకో, ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్, రైట్? వాటర్ ఈజ్ వన్ రిసోర్స్, కరెక్ట్? అలాగే టూల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి. ఎవ్రీ టూల్ యూ గో టు ఎనీ టూల్లో యూ గో టు ఎనీ టూల్, ఏ టూల్కి వెళ్ళినా సరే టూల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో టూల్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో విల్ ప్లే వన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ టు ఎన్హాన్స్ యువర్ రిపోర్ట్. టూల్ ఆప్షన్స్ కూడా హెల్ప్ చేస్తాయి, వాటిని కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కోర్స్. ఓకే, సో నౌ కమ్ హియర్. డెస్క్టాప్ లో ఏమేమి ఉంటాయి? గెట్ డేటా ఎందుకురా అంటే టు ఫెచ్ ద రా డేటా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డేటా సోర్సెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎందుకురా అంటే మనం తెచ్చుకున్న డేటా మనకి తగినట్టుగా లేకపోతే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ డేటా మోడలింగ్ we will be doing it, that is heart. Visualizations we will build it, and even we will create the DAX is like a brain, and these two are very much important. Data analysis expression. Okay, with this one tool options kuda mana నేర్చుకుంటాం in this particular course. Next, once build చేసిన తర్వాత next we will be moving to service లో రిపోర్ట్ ని షేర్ చేస్తాం యూజర్స్ కి, రిఫ్రెష్ ని షెడ్యూల్ చేసుకుంటాం, డేటా గేట్వేస్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం ఇఫ్ రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకుంటాం. ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఇస్ ఆటోమేటిక్ గా ఈమెయిల్ సెండ్ చేయొచ్చండి. ఆటోమేటిక్ గా ఈమెయిల్ ని మనం సెండ్ చేయొచ్చు. మనకి అమెజాన్ లో ఏమన్నా ఆర్డర్ వచ్చింది అనుకోండి, మీన్స్ ఆర్డర్ పెట్టారు, ఆర్డర్ డెలివరీ ఉంది, యూ విల్ బి గెటింగ్ వన్ మెసేజ్, దట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్ మెసేజ్. అలాగే we will be sending email to the user saying that this report got refreshed, now this report is updated with the latest information, you can go and check it అని ఒక ఆటోమేటిక్ ఈమెయిల్ పంపించచ్చు. అండ్ ఈ ఈమెయిల్ ఎప్పుడు ట్రిగ్గర్ చేయొచ్చు అంటే రీఫ్రెష్ అయిపోయినమ్మటే ట్రిగ్గర్ చేయొచ్చు. రీఫ్రెష్ చేసినమ్మటే వీ కెన్ ట్రిగ్గర్ ఇట్. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్ గైస్? ఎనీ క్వశ్చన్ టిల్ నౌ? సో ఒక డెవలపర్ గా మనము డెస్క్టాప్ చేయాలి, సర్వీసెస్ నేర్చుకోవాలి.
ఎస్, రెండు చేయాలి. అండ్ అగైన్ దిస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ అండి. కానీ ఈ పర్టికులర్ కోర్స్లో రెండు కవర్ అవుతాయి. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఓన్లీ డెస్క్టాప్కి స్టిక్ అయి ఉన్నారనుకోండి, మీన్స్ ఇఫ్ యువర్ మేనేజర్ ఇస్ నాట్ అలౌయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ సర్వీస్, దెన్ యూ నీడ్ టు డూ దట్ జాబ్ ఓన్లీ. సో ఎవ్రీ డే అండ్ నైట్ అంటే ఎవ్రీ నవ్ అండ్ దెన్ రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేయటము, హ్యాండ్ ఓవర్ చేయటం. క్రియేషన్, హ్యాండ్ ఓవర్ అండ్ మెయింటెనెన్స్. ఓకే, ఓకే. అండ్ ఫ్యూ థింగ్స్ మీరేంట్రా అంటే, మీరు బిఐ మీన్స్ డెవలపర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి వెళ్ళారనుకోండి ఆ రోల్లోకి, దట్స్ ఫైన్. కానీ బిఐ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి వెళ్ళారనుకోండి, ఇంటెలిజెన్స్ మీన్స్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ యూ నీడ్ టు అనలైజ్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. మీకు అందులోకి డేటా ఎలా వెళ్తుంది, సడన్ గా డిప్ అవడానికి ఛాన్సెస్ లేవు కదా సేల్స్. ఎందుకు జరిగింది ఇది అనేది మీరు అనలైజ్ చేసి యూ నీడ్ టు చెక్ వెదర్ ఈస్ దేర్ ఎనీ ఇష్యూ విత్ అవర్ రిపోర్ట్. లేదు డేటా అలాగే ఉందా, లేకపోతే డేటా మొత్తం ఫెచ్ చేయలేదా అనేది వీ నీడ్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అంటే ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్. స్టార్టింగ్ అలా ఉండొచ్చు, కానీ వన్ స్ట్రీమ్ లైన్ తర్వాత ఇంకా అవసరం లేదు కదా అలా. చెప్పలేం, మధ్యలో కూడా రావచ్చు. వీ డోంట్ నో అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ మైట్ హ్యాపన్. సో అందుకనే మెయింటెనెన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. So few reasons to learn Power BI. It's a quick start tool and easily you can learn it. Okay, we have a streamlined publication, means we have a dedicated service to this one. Okay, large files ni instead of emailing you can keep it in service and you can share it to the user. Real time data ni manam provide chestam. Okay, artificial intelligence ni kuda ikkada integrate chesaru. Okay, in future చాలా డెవలప్ అవుతుందండి. ఓకే, చాట్ జీపీటీని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ యు నో there are so many laptops nowadays release అవుతున్నాయి with Copilot. If you see this one is Copilot. So many laptops are getting released. Okay, Copilot ఒక బటన్ కూడా వస్తుంది. సో ఈ Copilot ని ఇంటిగ్రేట్ చేశారు. This is like a chat GPT for us. Okay, it will help you a lot. Okay, and next వచ్చి we can create a security. Okay, this one is RLS. This is one of the feature అండి. దీనివల్ల యూజ్ ఏంట్రా అంటే, ఇప్పుడు ఒక గ్లోబల్ డాష్బోర్డ్ బిల్డ్ చేశారనుకోండి, గ్లోబల్ డాష్బోర్డ్ లో యూల్ బి హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ కంట్రీస్ యొక్క డేటా ఉంటుంది అందులో కదా. ఒక యుఎస్ఏ యూజర్ వచ్చినప్పుడు ఇండియా మీన్స్ అదర్ కంట్రీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపించకూడదు, ఓన్లీ యుఎస్ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపించాలి. వీ నీడ్ టు రెస్ట్రిక్ట్ దట్ పర్సన్ టు ఓన్లీ టు దట్ పర్టికులర్ కంట్రీ. కానీ ఆ డాష్బోర్డ్ మొత్తం చూపించేది ఎంటైర్ అన్ని కంట్రీస్ డేటా ఉంటది. కానీ వెన్ ఎవర్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ లాగ్స్ ఇన్, యుఎస్ఏ మాత్రమే చూపించాలి. So at that point of time we are going to implement this RLS. దీన్ని కూడా ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా నేను మాట్లాడతాను in this particular course. It has a custom open source visuals అండి. If you see here, మీకు ఇక్కడ విజువల్స్ కనబడుతున్నాయా? ఆర్ యూ సీయింగ్ విజువల్స్? రైట్ సైడ్. ఇవే కాకుండా మార్కెట్ ప్లేస్ లో నుంచి విజువల్స్ ని తెచ్చుకోవచ్చు అండి వితౌట్ రైటింగ్ ఎనీ కోడ్. ఆల్రెడీ బిల్డ్ చేసిన విజువల్స్ ని కూడా యూ కెన్ గెట్ ఇట్ into Power BI and you can use those visuals in your development. So that is the beauty of these things. Okay, if you go to prerequisites to learn Power BI, skill set wise nothing is all you need. All you need is interest, time and a good device. Interest and time is very much important when compared to good device. ఒకవేళ మీరు గుడ్ డివైస్ కనుక పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే మినిమం 8 GB RAM, Windows 10 and above OS తో you need to maintain your device అండి. Then it will be easy for you to practice. Okay, any questions till now? No. సో నేను యాక్చువల్లీ నా డెమో ఏంట్రా అంటే ఐ విల్ బి గివింగ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. అండ్ ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఈ క్లాస్లో ఏమేమైతే చెప్పానో వీటినే నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్లో టచ్ చేస్తాను. ఇఫ్ యూ టేక్ ప్రాసెస్ ఫ్లో, ఈ ప్రాసెస్ ఫ్లోనే ఫాలో అవుతాను. ఇఫ్ యూ టేక్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ప్రాసెస్ ఫ్లో, దీన్ని ఫాలో అవుతాను నేను. ఐ విల్ బి టేకింగ్ వాట్ ఈస్ గెట్ డేటా, ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే ఏంటి, దీంట్లో కొన్ని రోజులు టైం స్పెండ్ చేస్తాం, దీంట్లో కొన్ని రోజులు టైం స్పెండ్ చేస్తాం. ఐ విల్ బి టేకింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మనకున్న ఆప్షన్స్ అన్నిటినీ మాట్లాడుకుంటూ ఐ విల్ కంప్లీట్ దిస్ పర్టికులర్ కోర్స్ అండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఈ క్లాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. యా, హలో, థర్డ్ సైడ్ లో అక్కడ సర్వీస్ చెప్పారు కదా, పవర్ బై సర్వీస్. నాకు డేటా క్లౌడ్ లోనే ఉంది. ఇప్పుడు రిపోర్ట్స్ వచ్చేసి మనం డెస్క్టాప్ లో చేస్తాం కదా రిపోర్ట్స్. అవునవును, నాకు డేటా క్లౌడ్ లో ఉంది కదా, క్లౌడ్ లో నుంచి త్రూ గేట్వేస్ ద్వారా రిపోర్ట్స్ డెస్క్టాప్ తెచ్చుకొని అక్కడ రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేసుకోవాలా?
క్లౌడ్కి ఏంట్రా అంటే డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేస్తారండి. డెస్క్టాప్లోకి వెళ్ళేసరికి మీరు డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఓకే, కనెక్ట్ చేసుకొని యూ కెన్ బిల్డ్ ద రిపోర్ట్ అండ్ యూ కెన్ మూవ్ ఇన్ టు సర్వీస్. వన్స్ సర్వీస్లోకి మూవ్ అయిపోయిన తర్వాత క్లౌడ్ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద క్రెడెన్షియల్స్. సో అంటే గేట్వేస్ ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అవుతారా? గేట్వేస్ అవసరం లేదు దీనికి. అంటే అదే నా డేటా మొత్తం క్లౌడ్ లో ఉంది, అప్పుడు ఎలా రిపోర్ట్ చేయాలి? గేట్వేస్ నేను ఏం చెప్పానంటే గేట్వేస్ కి ఆన్ ప్రిమైజ్ డేటాకి గేట్వేస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, నాట్ ఫర్ ద క్లౌడ్. అండర్స్టూడ్? ఓకే, ఎస్. మీ డేటా ఆన్ ప్రిమైజ్ లో ఉంది, మీ లోకల్ సిస్టమ్ లో ఉంది, అప్పుడు యూ నీడ్ టు యూజ్ ద గేట్వేస్. క్లౌడ్ టు క్లౌడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే విల్ బి హ్యావింగ్ మనకి డేటా కనెక్టర్స్ ఉంటాయి. విత్ దోస్ కనెక్టర్స్ Azure నుంచి మీరు తెచ్చుకోవాలి. Azure ఇస్ అ క్లౌడ్ కదా, Azure నుంచి మీరు తెచ్చుకోవాలి. యూజింగ్ దట్ కనెక్టర్ what you will do is you will enter your credentials and you will fetch the data. Once fetch చేసిన తర్వాత then you will be moving your report to service. Once service లోకి మూవ్ చేసిన తర్వాత this is a cloud and this one is also cloud. You will be having the credentials will be saved into this one, then automatically it will connect. ఓకే. సో ఈ బ్యాచ్ వచ్చి కోర్స్ ఫీ వచ్చి 12,000 అండి, పవర్ BI ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ కి. ఓకే, డ్యూరేషన్ వచ్చి 30 to 40 సెషన్స్ ఫ్రమ్ మండే టు ఫ్రైడే. ఓకే, బ్యాచ్ టైమింగ్స్ వచ్చి 9 to 10 PM అండి. ఓకే, అండ్ వాట్ ఇస్ ద డేట్ టుడే? 19. సో 19th ఈరోజు మనం ఈ బ్యాచ్ ని స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి. ఓకే, సో 9 to 10 PM. ఈ కోర్స్ యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంట్రా అంటే 2 ఫ్రీ సెషన్స్ ఇస్తామండి. ఓకే, సో టుడే ఇస్ 1 సెషన్, రేపు కూడా మీకు ఈ ఫ్రీ సెషన్ దొరుకుతుంది. ఓకే, యూ కెన్ జాయిన్ టు ద సేమ్ లింక్. ఓకే, రికార్డింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఆన్ ఎ రెగ్యులర్ బేసిస్. అండ్ ఈ ఫ్రీ సెషన్స్ కి సంబంధించిన రికార్డింగ్స్ యూ విల్ బీ సీయింగ్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ అండి. యూట్యూబ్లోకి లోడ్ అవుతాయి 1 hour తర్వాత, లేకపోతే రేపు మార్నింగ్ అని లోడ్ అవుతాయి. యూ కెన్ చెక్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్ యాజ్ వెల్. రియల్ టైమ్ ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను బికాస్ ఐఎమ్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పర్ట్. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ మీన్స్ మీకు రియల్ టైమ్ సినారియోస్ తీసుకొని ఐ విల్ బీ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇట్. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ బ్యాచ్ కి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ కి క్రియేట్ చేస్తామండి. ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మిమ్మల్ని అందరినీ యాడ్ చేస్తాం. అండ్ కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ కి వాట్సాప్ గ్రూప్ కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, ఎవ్రీ వీక్ టాస్క్లు ఇస్తాను. నేను ఏదైతే చెప్తానో వాటి మీద టాస్క్లు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. కొన్నిసార్లు మిమ్మల్ని కూడా ట్రై చేయమంటాను. ఓకే, దీనివల్ల మీకు ఏంట్రా అంటే ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ దొరుకుతుంది టు ద టూల్. ఓకే, జస్ట్ నేను ఓన్లీ చెప్పుకుంటా వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి, యూ విల్ నాట్ గెయిన్ నాలెడ్జ్. ఫర్ షూర్ యూ విల్ నాట్ గెయిన్ నాలెడ్జ్. మీకు అంటూ ఒక ఛాలెంజ్ ఇవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ దిస్. వీకెండ్ టాస్క్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఆన్ ఏ రెగ్యులర్ బేసిస్ అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ మ్యాండేటరీ, ఆప్షనల్. మీరు చేయాలి అనుకుంటే చేయొచ్చు, కానీ మీరు కనుక సబ్మిట్ చేస్తే ఐ విల్ బి రివ్యూయింగ్ ఆల్ దోస్ టాస్క్స్ అండి. ఎవ్రీ మండే ఐ విల్ బి రివ్యూయింగ్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ SQL రికార్డింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మీరు SQL మీద వర్క్ చేయాల్సి వస్తే, ట్రాన్స్మిషన్స్ మీరు SQL లో చేయాల్సి వస్తే, ఒక డేటాబేస్ లో చేయాల్సి వస్తే దెన్ SQL నాలెడ్జ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్ ఒక రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్తానండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ప్రాజెక్ట్ కనుక మీరు కంప్లీట్ చేయగలిగితే 4 to 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేస్తారు. విత్ దిస్ పర్టికులర్ కోర్స్, విత్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ మీరు 4 to 5 years నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తారు. కానీ ఈ ప్రాజెక్ట్ ని మీరు కంప్లీట్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఛాలెంజ్ యూ టు ద కోర్ లెవెల్. ఓకే, ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్లో మిమ్మల్ని ఛాలెంజ్ చేస్తాను నేను. ఓకే, అంటే ఆ నాలెడ్జ్ నేను షేర్ చేసి దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఛాలెంజ్ ఇట్. ఊరికనే ఇది ఇచ్చేసే అలా కాదు, మీకు నేర్పించి దెన్ ఐ విల్ ఛాలెంజ్. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్ శాంపిల్ రెజ్యూమేస్ ప్రొవైడ్ చేస్తామండి, విచ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు బిల్డ్ యువర్ ఓన్ రెజ్యూమే. నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ టాపిక్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈవెన్ క్వశ్చన్స్ కూడా యూ విల్ బి హ్యావింగ్ విఎల్ఆర్ నుంచి యూ విల్ బి హ్యావింగ్ దట్ వన్. నేను నా వైపు నుంచి ఐ విల్ బి టెల్లింగ్ ద టాపిక్స్. దీని మీద క్వశ్చన్ అడుగుతారు, దాని మీద క్వశ్చన్ అడుగుతారు అని ఐ విల్ బి టెల్లింగ్ ద టాపిక్స్. యూ కెన్ నోట్ ఆల్ దోస్ టాపిక్స్ అండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫైనల్లీ నేను మెటీరియల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ కోర్స్. ఓకే, నేను ఏదైతే థియరిటికల్ గా మాట్లాడతానో, ఏదైనా ప్రాక్టికల్ గా చేస్తామా మనం, వాటన్నిటిని కాన్సెప్ట్ వైజ్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ పర్టికులర్ మెటీరియల్లో. సమ్వేర్ అరౌండ్ ఒక 85-90 స్లైడ్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయండి. ఐ విల్ బి డే బై డే ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. యాజ్ ఆఫ్ నో అన్ని స్లైడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఐ విల్ బి మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ కవర్డ్ విత్ ఆల్ ద టాపిక్స్. ఓకే,
And if you are interested to enroll into this particular program, then you can contact Venkat Garu. Venkat Garu's name is Venkat Garu's number is 9059868766. So now I'm open for the questions, Andy. Next 5 to 10 minutes, I will take the questions. So can I stop the recording? Yes.